नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे वीणापाणी महांतींक गल्प संकलन अस्ताचलर जह्न। गल्प संकलन रे आजिर गल्प भाइरस। रीता बही खंडे हातरे धरी सीरियल देखुथिला टेलीविजन रे। आर पढ़ा घरे मीनू ट्यूशन सारंक पाखरे पढ़ुथिला। अंकरे दुर्बल जेहेतु से सर्वदा चगल बगल होउथाए किछि मने रखेना। मु रीता पाखरे बसी सीरियल को चाहिली। हिरो हिरोइन नाचुछंती पुणी स्वप्न बण जंगल अंधारिया घरे लुचकाली खेलुछंती। रीता तन्मय। मु छेप पकाइवा पाई बेसिन पाखकु जाई मुह नुआइला बेले गोटे शीतल पवन मो छाती भितरे पशिला परी लागिला। तापरे थरकु थर 3 थर मने हेला जेमिति एक हिम शीतल कुंडरे मोर छाती कलिजाटा बरफ मुंडा हो जाउची। मो घर सारा बुलिली, गिलासे पानी पीली, भाविली एसिड हो जाइछि। ना ता भी नुह, गोटिए विराट शून्यता मते बाहरु भितरु माड़ी बसिछि। बाहर रास्तारे लोकंकर कोलाहल झरका देई कानरे बाजुछि। मोटर ऑटो रिक्शा स्कूटर शब्द आसुछि। कान अतड़ा पकाई सबुदिन परी। रोषेई घरे अपत्तिर तरकारी छुंक नाकरे बाजुछि। ऑफिस काम मने पड़ुछि। मने पकाई पारुछि सबु चाली जाइथिबा लोकमानंक मुह। तेबे कौन हेला काहेकि ए शून्यता आउ जड़ता। हठात देखिली रीता आसी मोर बाहु को हलाई देई पचारिला, कौन काल होई गल कि? केते डाकिलेनी शुणुन? खाली पिलांक परी ए मुंडरू से मुंड पर्यंत घुरुछ। ऑफिस रे कौन होईछि कुह? नाही तो किछि नाही। मु गोटे विषय चिंता करुथिली। कि विषय? ना ना सेमती किछि नाही। अरे केते दिन हेला मु देखुछि तमे अन्यमनस्क। ठीक से खाउन सोउन कुआडे जीवाकू भी चाहुन। टीवी देखिबार बाहाना करी आखि बुझी बसुछ। मु फिक फिक हसी कहिली, सबू मने अछि म। अपर्ती पुओ पाई चाकरी आउ मीनूर जन्मदिन पाई 4टा केक चॉकलेट बाक्स। थाउ थाउ से सबू हिसाब खाता खोलना, किछि दरकार नाई। तमर गोटे कौन होईछि? नइले तमे एमती चुप बसी न थांत। मु तुमको 12 वर्ष हेला देखुछि ना, आजी नुआ। मु इच्छाकृत भावरे हसी हसी कहिली, जाओ जाओ तमर सीरियल सरी जाउछि। ये भारी बढ़िया सीरियलटा। पूरा देखिथिले मते कहानीटा कहिबो। मु भाबुछि गोटे सिनेमार कहानी संलाप लेखि जणे प्रोड्यूसर को देवी, जेमिति चहल सृष्टिकारी हेबो। आउ डायरेक्टर किए हेबो से गोटे बड़ कथा, से विषय भाबुछि। मु आश्वस्त हेला परी कहिली ओ निज छाती हाथ बुलाई सामान्य शिथिलता कमिबार अनुभव कली। रीता पानी गिलासे आनी कहिला, आगे पानी टिके पी दियो। ऑफिस रु फेरी किछि न खाई गोटे ग्लास चा पी देलो। एसिड होई जाउछि। मो कथा शुणुछि के? मीनू हठात धाई आसी मते कुंडई पकई कहिला, बाबा बाबा मोर जन्मदिन केक किछि दरकार नाही। गोटे चॉकलेट बॉक्स हेले मेड्स मानकू गोटे गोटे देई देबी। तमे सिनेमा कले मते हिरोइन करि नबो, बुझिल? सेईटा ही मोर बर्थडे गिफ्ट। रीता मीनूर कानकू धरी पचारिला, तू हिरोइन हेबू? आउ मो स्कूल को जीवी ना कौन? बाप जेमन झियो तेमन। आउ पुओ खंडक तहु धुरंधर। स्कूल दरमा न देई सिनेमा देखि चली जीवो। ट्यूशन सार विरक्त होई गलेनी। रीतार एहीपरि एक बदभ्यास जे गोटे कथा को से पुनरावृत्ति करी चलीथिबो। सेथिपाई मो अधिकांश समय नीरव रहे। मीनू कांद कांद होई कहिला, माँ सबुबेले मते मारुछि, तमे ताकू किछि कहुन काहेकि? तमे सोई पड़िला परे से ड्राइंग रूम रे बसी टीवी देखे, मोबाइल रे बसी गपे सांग मानक साथी। मु जदि बसिबी से मते मारिबो काहेकि? अच्छा अच्छा माँ को गाली देवा। मंटू फेरिलाणी। मु जानिनी। बाबा
ତମେ ମୋତେ ହିରୋଇନ୍ କରିବ ନା? ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଆମ ଅପରାଜିତା, ରଚନା, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଠାରୁ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ମୁଁ ତା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଅଟକାଇଲି। ରୀତା ଶୁଣିଲେ ମାଡ଼ରେ ତାର ଗାଲ ଲାଲ କରିଦେବ। ଅପର୍ତ୍ତି ଉପର ମହଲାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବି? ନା ନା, ଏଇ ସଞ୍ଜ ବେଳଟାରେ? ଥାଉ ଥାଉ, ଟିକେ ଯାଉ, ମଣ୍ଟୁ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି କି? ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୟୁସନରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ। ଏଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମଶାରୀ ପକାଇ ଶୁଆଇ ଆସିଲି। ରୀତା ଶୋଇଲା ଘରୁ ପାଟି କଲା, ଅପର୍ତ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼, 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ତାପରେ ସବୁ ଶୂନଶାନ। ଶୋଇଲା ଘରେ ବାର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ମୁଁ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜାଳି ଗୋଟିଏ ବହି ମେଲେଇ ହାତରେ ଧରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରୀତା କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲା ତମେ ମୋତେ ଆଭଏଡ଼୍ କରି ଚାଲିଛ। କିଛି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା ବି ବୁଝୁନ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦାନ୍ତ ନେଫିଡ଼ି ଟିକେ ଶବ୍ଦ କରି ହସି କହିଲି, ମୋତେ ତ ଓଲଟା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବାରୁ ମୋ କଥା ତମ କାନରେ ପଶୁନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଦିନଠୁ ମୁଁ କେଉଁ କଥା ତମର ନ ରଖିଛି କହିଲ? କହି ରୀତା ଅଧା ଖୋଲା ଚାଦର ଦେହରେ ପକାଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଶୋଇଗଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ରୀତା ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ ସନ୍ଦେହ, ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ତିଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପରିଧିରେ ମୁଁ ଏଯାବତ୍ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ପ୍ରେମ ବା ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଥା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଅଫିସ୍ କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଟୁର୍ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ବିଲ୍ କରିନାହିଁ କି କାହାଠାରୁ କାମ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ କୋଠା ଘରେ ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ବି ରୀତାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳି ପାରିନାହିଁ। ସେ ଦିଗରୁ ମୋ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍। କ୍ଲବ୍ ଗଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଶୂନ୍ୟତା ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରେ। କିଛି ପାନୀୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦରସ୍ଥ କଲେ ଭୀଷଣ ମନ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଉ ଗଭୀର ବିଷାଦ ଗ୍ରାସ କରି ବସେ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଚଳମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ 3-4 ଦିନ ଲାଗେ। ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଆଉ ସହି ହେଉନି। ରୀତା କହିଲା, ଶୋଇପଡ଼। ରାତିରେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନଭେଲ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁ ବହିଟା ଧରିଛ ସେଇଟା ମୋ ଭାଇର ସାଇନ୍ସ ବହି। ହି। ଧରା ପଡ଼ିଗଲ ବୋଲି ଜାଣୁଛ ତ? କ'ଣ ଚୋରି କଲି କି? ବହିଟା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେବି? ଗିଳି ଦେବିନି ମ। ଚୋପାଟା ବୁଝିବ, ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବହି। ତମେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଛ ନା କ'ଣ? ଜାଣିଲି। ରୀତା ରୀତିମତ କଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଳି ଶେଷ ହେବ ଯେବେ ମୋତେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବନ୍ଦ କରି ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ରହିପାରିବି? ମୁହଁ ଖୋଲି ଆସ୍ତେ ଚାହିଁଲି। ଝରକା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତା ଲାଇଟ୍ରୁ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା ଘରେ। ମଳିନ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଲେଇ ଆଖି ପରି ରୀତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା ଛାତକୁ ଚାହିଁ। ମୁଁ କର ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଲି। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି। ରୀତା ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଗଲା ଓ ତାପରେ ଆସି ଶୋଇଲା ସ୍ଥିର ହୋଇ। ଅସ୍ଥିରତା ମୋର ଚିରସାଥୀ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଏ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଉଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚୁଲିରେ ବାମ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦରସିଝି ମଇଁଷି ମାଉସ ଖାଉଥାଏ, ଆଉ ବନଭୂଇଁ ଗଛଲତା ସବୁ ନିଦରେ ପରସ୍ପର ଦେହରେ ଆଉଜି ରହିଥାନ୍ତି। ଛାପିଲା ଛାପିଲା ଜହ୍ନ ରାତ୍ରିରେ ପତ୍ରମାନଙ୍କର ମରମର ଶବ୍ଦ ଯେମିତି କହୁଥାଏ, ହେ ତୁ କିଏ? ତୁ କିଏ? କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ? କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ।
ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ଛାତି ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ମୋତେ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇ କୂଳକୁ ଆସି ଟାଣିନିଏ ମୋର ପାଦ। ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରର ମଝି ମଝି କୋଳରେ ଦୁଇ ପାଦ ପାଣି ଉପରେ ରଖି ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମୋତେ ଟାଣି ନେଇ କୂଳରେ ପକେଇ କହେ, ଯା ଯା ବାଳଙ୍ଗାଟା, ତୋ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଛାଇ ଛାଇ ନିଦ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼େ, ବସେ, ଗ୍ଲାସରୁ ପାଣି ନେଇ ପିଏ। ଇସ୍, ସମୁଦ୍ର ସିନା ମୋତେ 7 ତଳ ପାଣି ତଳକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଦେଖିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ କେମିତି ସୁନା ଫରୁଆରେ ରହିଛି। ଧେତ୍, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବିନି। ନା, ସେମିତି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ପାତାଳ ଆଉ ଘନ ଅରଣ୍ୟକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ। ବେଶ୍, ବୁଲି ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରପାତ କି ମରୁଭୂମି ଦେଖି କିଣାବିକା କରି କେହି କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧାରାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁନା। କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଦେହ ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଅଳନ୍ଧୁ ଝଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଡ଼୍ ପାର୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଛି କାହାର ଲୋମକୂପରେ ମାଳ ମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ଇତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋ ଛାତି ଭିତରର ଶିଥିଳତାର ଶେଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ରୀତା 8ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏତେବେଳ ଯାଏ କେବେ ତ ଶୁଅନି? ସାରା ରାତି ଛାଟିପିଟି ହବା, ବାଥରୁମ୍ ଯିବା, ଘର ସାରା ବୁଲିବା ପରେ ସକାଳୁ ଶୋଇଲ? ଶୋଇକରି କେତେ କଥା କହୁଛ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ରାତି ଅଧିଆ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିକି ଟୁର୍ରେ କେଉଁ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଲା ବେଳେ କିଏ ଗୁଣି କରୁ ବା ପ୍ରେତ ତୁମକୁ ଲାଗିଛି। ଏହା କହୁ କହୁ ଚୋବଉଥିବା ଖଇର ପାନରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଛେପ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାକ୍ସିଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବି ହସିବି କି କାନ୍ଦିବି ନ ଜାଣିପାରି କେବଳ କଟମଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆଜିର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଏତେଟା ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିଛି ନଥିଲେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କୋଉଠୁ ହେଲେ ଖୋଜି ସମସ୍ୟା ନଥାଇ ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କର। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ନଥିଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୋ କଣ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତାପ ଥିଲା। ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ରୀତା ଦବିଯିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ। କହିଲା, ମୁଁ ଏକା କହୁନି ମ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତମର କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଅଫିସ୍ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ି ରହୁଛି। କିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ପୋତି ରହୁଛ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। 8 ଦିନ ତଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ନ ଯାଇ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ି ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘରେ ଯାଇ ଖାଇଲ। ଅଥଚ ସେ ତମକୁ ଡାକିଥିଲେ କି ନାହିଁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏମିତି କି ତମେ ବି। କାରଣ ତମେ ସେଠାରୁ ଫେରି କହିଥିଲ ସବୁ ଖାଇବା ସାଦାରେ ହୋଇଥିଲା, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ବି ହୋଇଥିଲା। ସତ ତ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା? ସତେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ନା ମୋର ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି? ସବୁ ତ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପିଅନ ଟୋକାଟା ଫର୍ଲଙ୍ଗ ଦୂରରେ ପଛରୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଆସୁଥିବ, ନହେଲେ ପୂଝାରୀଟା ଏଣେ ତେଣେ ବଜାରକୁ ଗଲାଭଳି ତର୍କି ତେର୍ଛେଇ ଚାହୁଁଥିବ। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ କିଏ ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡି ଦେଖୁଥିବେ? ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଯଦି ବିରକ୍ତିରେ କଟେ ଓ ଦିନରାତି ସବୁ ଅସଫଳ କାରୁଣ୍ୟରେ ଚହଲିଯାଏ, ତାପରେ ସବୁ ଶୂନଶାନ। ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ପୁଣି ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଯାଏ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ନ ହୋଇ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀରେ ଖରା ନେଉଟାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳେଇ ମିଳେଇ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର କିଛି ହୋଇନି।
ମୁଁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଅଛି, ଏମିତି ବି ଥିବି। ରୀତା ଚା କପେ ନେଇ ଆସି କହିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଆସ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ମୋତେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ସାରିଛି ସକାଳୁ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଟିକେ ନଈ ବଢ଼ି ଦେଖି ଆସିବା ଫେରିଲା ବେଳେ। କେତେଟା ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଛି। ମୁଁ କଥା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲି, ଏତିକି କାମ ତମେ ଏକା କରିପାରିବନି? ମୋ ଘରେ ରହୁଛି, ଯେତେ ହେଲେ ଝିଅଟା ତ ଅଛି। ଆରେ ତାକୁ ବି ନେବି, ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ଏବେ ସପିଂ, ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସିବି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସି ଅଫିସ୍ ଯାଇ ସେଠୁ ଦେଖିବି, ସୁବିଧା କରି ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିବି ତମେ ଆସୁଛ କି ନାହିଁ। ରୀତାର ଖର ଖର ସ୍ୱର। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ନୋଟା କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରେ ଚାବିଟା, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ସତକୁ ସତ 5 ନ ବାଜୁଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ଖବର ଦେଲା, ଗାଡ଼ିରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ ନା ସେ ଆସିବେ? ମୁଁ ଛାନିଆରେ କହିଲି, ନାହିଁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଡ୍ରାଇଭର ଚାଲିଗଲା, ହାତରେ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ। ଦୁତୁରି ଆଜି ଭୁଲିଗଲି ଖାଇବାକୁ। ହେଲା, ଏବେ ନ ଖାଇଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୈଫିୟତ ଦେବି କାହିଁକି? କିଏ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ବି କାହାର କ'ଣ? ଅଥଚ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଲେଡି ଡାକ୍ତର ଜଣେ ରୀତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ପର୍ଦ୍ଦା ଠେଲି ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସି କହିଲେ, ଗଲା ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡାକ୍ତର ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନର୍ମାଲ। କାମ ଅଧିକ କଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ତା ଛଡ଼ା ବୟସ ତ ବଢ଼ୁଛି। ଚେକଅପ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିନେବା ଭଲ। ରୀତା ଅପରେସନ୍ ତାରିଖ ଠିକ୍ କଲା କି ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆମେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାବେଳେ ଝିଅ ମିନୁ କହିଲା, ବାବା, ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆଜି ଆସିବେନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତମେ ତମ ସିନେମା କାହାଣୀଟା ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି ନା? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ଲେଖା ସରିନି, ସରିଲେ କହିବି। ରୀତା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କ'ଣ ଗୁଡ଼େ ଆଜେ ବାଜେ କଥା କହୁଛ ପିଲାଙ୍କୁ? ସିନେମା ଗଲେ ହଲ୍ରେ ତମେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାର, ତମେ ଲେଖିବ ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମିନୁ, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହ ତୋତେ ଅଙ୍କ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଲା କ'ଣ? ମୁଁ ମିନୁକୁ କହିଲି, ତୁ ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ି ବସ୍, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲି ଫେରି ଆସିବି। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମିନୁର କାକୁତିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ରୀତା ତାର ହାତ ଧରି ଘୋଷାରି ନେଲା। କେମିତି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଆର୍ମ ଚେୟାରଟି ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରୁନି। କେହି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଖୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦୁଃଖୀ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁସ୍ଥ ରହ। ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଅପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହି କହୁ ବା ନ କହୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ଟିପୟ ଉପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଚା ରଖିଦେଇ ପୂଜାରୀ ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆର୍ମ ଚେୟାର ଉପରେ ସେମିତି ଶୋଉ ଶୋଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଶୋଇଲା କ୍ଷଣି ସବୁ କାଳ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ, ଅଜଣା କଥା ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ। ମୁଁ ଢଳଉ ଢଳଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ନଈ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଢେଉମାନେ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଇ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ବୁଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ଢେଉ ସବୁ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପିଠି ତଳେ ବଡ଼ ତିମି ମାଛଟାଏ। ନା, ବାସୁକି ଫଣା ଟେକି ଧରିଛି ଉପରକୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେ ତଳକୁ ଚାପିଲେ ବି ଚାପି ହେଉନି। କାହିଁକି?
ମୋ ଦେହ ସିତେଇ କମ୍ପି ଯାଉଛି। ମୋର କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲି ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସମସ୍ତେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଫେରିଯା ଫେରିଯା। ପାରିବୁନି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେଠି ତ ମାଳ ମାଳ ସାପ। କିଏ ବି ଏଯାଏ ସୁନା ଫରୁଆ ଦେଖିନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଖୁବ୍ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗଡ଼୍ସ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପରି। ଯେତେ ଖୋଜୁଥିବ ସେତେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚତୁର୍ଦିଗ ଶୂନଶାନ। ନିଜ ଭିତରଟା ବି। ଚା କପ୍ଟା ବି କାକର। ସବୁ କ'ଣ ତେବେ ହିମ ଶୀତଳ ମୋ ପରି?